تشریف لائے ہمارے میڈیا سیل میں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے جو انفارمیشن سیکرٹریز ہیں اور پارٹی کے کارکن ہیں ان کا تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ اس پریس کانفرنس میں پلوشا خان صاحبہ ہیں جو ہماری ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں سینٹرل۔ اس کے ساتھ ہیں عاجز دھامرا صاحب، آپ سب ان کو جانتے ہیں، سندھ کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں۔ اس کے ساتھ ہیں فدا صاحب، اور اس طرف سسی پلیجو صاحبہ سندھ کی ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں، اور سہراب مری صاحب اسپیشل کوآرڈینیٹر ہیں چیئرمین صاحب کے، اور اس کے ساتھ شکیل بھائی ہیں اور نجاست بھائی ہیں۔ تو جیسے آپ سب اس وقت کا سیاسی موسم دیکھ رہے ہیں، گرم ہوتا جا رہا ہے، اور اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو گزشتہ ماہ 20 ستمبر میں اس کا اعلان ہوا تھا، آج ہم نکل پڑے ہیں۔ عوام کا مقدمہ، اس ملک کے 20 کروڑ عوام کا مقدمہ، جمہوریت کا مقدمہ، پاکستان کا مقدمہ لڑنے، اور جیسے ہم نے اعلان کیا تھا 16 کو کچھ ہی ایک ڈیڑھ دن کے بعد گجرانوالہ میں پہلا جلسہ ہوگا، اور اس کے بعد یہی جلسہ آئے گا انشاءاللہ 18 کو آپ کے شہر میں۔ اور اس دن ہم روایتی جو ہمارا ایک ہم دن مناتے ہیں شہدائے کارساز، تو 2 اوکیزنز ہوں گے ایک ہی جلسے میں، ایک شہدائے کارساز کو خراج تحسین پیش کرنا، اور دوسرا جو پی ڈی ایم کے مقاصد ہیں، جو اس ملک کے اس وقت حالات ہیں ان کو مقابلے کے لیے جو ہمارا آبجیکٹیوز ہیں اس کے حاصلات کے لیے یہ مقدمہ، یہ جلسہ جو ہے یہ ہونے جا رہا ہے۔ میں چیئرمین کے حوالے سے آپ کو ایکٹیویٹیز بتا دوں کہ 16 کو وہ لالا موسیٰ آئیں گے، اور لالا موسیٰ میں وہ ایک پریس کانفرنس کا خطاب کریں گے، اور اس کے بعد ایک عظیم و شان جو ریلی ہے اس کو لے کر وہ وزیر آباد پہنچیں گے، وہاں وہ خطاب کر کے ان کا رخ جو ہے وہ گجرانوالہ میں ہوگا۔ تو تیاریاں جو ہیں زور و شور سے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ملک کے ہر کونے سے کارکن جو ہیں وہ یہ تیاریاں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ دونوں جلسے جو ہیں وہ بھرپور ہوں گے اور کامیاب بھی ہوں گے۔ اس موقع پر میں جو حکمران ہیں ان کو خبردار کرنا چاہ رہی ہوں کہ اپنے ہتھ کنڈے اور تھانے داروں والے ہتھ کنڈے اور حرکتیں جو ہیں وہ بند کریں۔ ایک طرف جو شبلی فراز ہیں، وہ وزیر تو انفارمیشن کے ہیں، اپنی ہی جو ان کی کابینہ ہے یا حکومت ہے وہ اس کو مس انفارم کر رہی ہے۔ ایک طرف جو ہمارے مس انفارمڈ وزیر ہیں وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہم نے اجازت دے دی ہے، اور دوسری طرف اس قسم کے تھانے داروں والے ہتھ کنڈے جو ہیں ان کے شروع ہیں۔ میں ان کو خبردار کرتی ہوں ہم اپنی پارٹی کی طرف سے کہ یہ حرکتیں جو ہیں یہ بند کریں۔ تازہ ہی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کل ہمارے گجرانوالہ کے صدر ہیں اعجاز سمو، انہوں نے اپنے گھر پر ایک میٹنگ رکھی اس جلسے کے لیے، اور ان کے اوپر مقدمہ کیا درج کیا گیا ہے؟ مقدمہ درج کیا ہے کورونا پھیلاؤ کا مقدمہ۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ وہ جماعت اور وہ ان کے جو ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں وہ ایک تسلسل سے کہہ رہے ہیں کہ کہتے آ رہے ہیں کہ کورونا محض ایک فلو ہے، کورونا تو کچھ نہیں ہے، اور ابھی ان کو کورونا کے پھیلاؤ، جبکہ اس وقت جب 20% پازیٹیو ریٹ تھا اس وقت شادی ہال بھی کھولتے تھے، اس وقت وہ ٹورزم بھی کھول رہے تھے، اس وقت وہ شاپنگ مالز بھی کھول رہے تھے، اور اس وقت جب پھیلاؤ 4% ہے تو اب یہ مقدمے درج کر رہے ہیں کورونا پھیلاؤ کے کس قانون کے تحت؟ تو اس قسم کے ہتھ کنڈے جو ہیں یہ ان کے ناکام ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ کارکنوں کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مقدمے کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ٹرانسپورٹرز کو بلا بلا کے روکا جا رہا ہے۔
फ्लेक्सेस बनवाने से लोगों को रोका जा रहा है, मीटिंग्स करने से लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन ये लगता है कि हुक्मरान जमात की जो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं ये उनकी अखलाकी शिकस्त है और हमारी अखलाकी जीत है। ये तो पहला जलसा है, पहले जलसे की तैयारियां हैं और अभी से ही इनके जो हथकंडे हैं उनसे नज़र आ रहा है कि वो बहुत परेशान हैं, वो बहुत घबराए हुए हैं। और जहाँ तक ये कोरोना का जो इन्होंने मुकदमा दर्ज किया है, हाल ही में लियाकत बाग में एक जलसा हुआ है, वहाँ क्यों नहीं मुकदमा, जहाँ पर खैर अच्छी बात हमने ये देखा कि वहाँ सिर्फ कुर्सियों ने शिरकत की, अवाम तो वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन वहाँ क्यों नहीं दर्ज हुआ? उससे पहले इंसाफ फोरम को उन्होंने बुलाया, जिसके ऊपर जो नोटिस लेने वाले वजीर आज़म ने नोटिस ले लिया है, वहाँ क्यों नहीं कोरोना वायरस का फैलाव का मुकदमा दर्ज हुआ? तो हम इन हथकंडों की मजम्मत करते हैं और ख़बरदार करते हैं कि ये आपके हथकंडे नाकाम होंगे और ये जलसे जो है इंशाल्लाह जिसकी शुरुआत गुजरांवाला से होगी ये भरपूर कामयाब होंगे। तो ये इन्होंने 2.5 साल से इन्होंने एक नैब के ज़रिए कोशिश की कि ऑपोजिशन को किसी तरीके से कमज़ोर कर सकें, इनको चुप करा सकें, इनको अवाम की रहनुमाई करने से रोक सकें। ये नैब गर्दी उनकी नाकाम रही है। इस नैब से अब कोई नहीं डरता। ये नैब अब बच्चे बच्चे को पता है कि ये सिलेक्टेड के लिए एक सियासी इंजीनियरिंग के लिए ये इदारा बन चुका है। जब ये नाकाम हुआ तो उन्होंने गद्दारी के मुकदमे शुरू कर दिए, वो भी जब नाकाम हुआ और अब आके ये कोरोना वायरस पर आ गए हैं कि कोरोना फैलाव के मुकदमे ये दर्ज कर रहे हैं। वजीर आज़म कहते थे कि 10,000 लोग अगर इकट्ठे होंगे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। इस तरफ पाकिस्तान के हर कोने से मैं बताती चलूँ इस हुकूमत को कि इतने लोग परेशान हैं, इतने लोग बेबस हैं कि आपकी बदबख्त बेकार नाकाम हुकूमत के खिलाफ हर कोने से अवाम निकल पड़ी है। 16 तारीख के दिन ये लोग वहाँ जलसे की तरफ उनका रुख है, 18 तारीख के हवाले से कराची की तरफ रुख है और इस्लामाबाद की तरफ भी रुख है। हमें पता चला है कि आपने इस्लामाबाद को फोर्ट इस्लामाबाद बना दिया है और हर तरफ आप नाकाबंदी आपने शुरू कर दी है और यहाँ हमें हर दुनिया पाकिस्तान की हर फिक्र के लोग, निचले तबके के लोग, सरकारी मुलाजिम निकल पड़े हैं, नर्सेज आपकी निकल पड़ी हैं, डॉक्टर्स आपके निकल पड़े हैं, एम्प्लॉइज़ आपके निकल पड़े हैं। आज इस्लामाबाद में बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है, जो लोग आपसे तंग होके निकले हैं। खान साहब चीखों की बात करते थे, आज आपने पाकिस्तान के गरीबों की, मिडिल क्लासेस के आंसू बहा दिए हैं। ये इतना पेन है जो महंगाई है। आप महंगाई के हालात देखें कि एक ऐसा कंपैरिजन जो शॉकिंग कंपैरिजन है। आप इस हुकूमत के ही एक माह से दूसरे माह के कंपैरिजन्स आप देख लें, एक साल से दूसरे साल के आप कंपैरिजन्स आप देख लें। आटे की कीमत को आप एक साल से पहले कंपेयर करें तो आपको 20-30% का फ़र्क लगेगा, चीनी के रेट्स में 20-30% का फ़र्क लगेगा। और सुबह को जब खान साहब नोटिस लेते हैं तो शाम को आपको बिजली की कीमतों के बिल का इजाफे का नोटिस आ जाता है। तो ये हालात उन्होंने कर लिए हैं और उसके ऊपर जो तकलीफ की बात ये है कि खान साहब को जो इस वक्त मैं समझती हूँ कि थानेदार कहते हैं कि मैं जमहूरियत हूँ, आप जमहूरियत बन के दिखाएं, थानेदार नहीं, और थानेदार से बढ़कर डॉन नहीं। आप आज टाइगर फोर्स के डॉन बन चुके हैं और इस टाइगर फोर्स की, जैसे कि कल बात हुई, हमारी डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने ये आपको बताया कि पीपल्स पार्टी इसको चैलेंज करने जा रही है। इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के बुनियादी कवानीन का इल्म नहीं है। आपने एक ऐसा फोर्स क्रिएट किया है जो कल इस मुल्क में तालिबान
बन सकते हैं और खाना जंगी करा सकते हैं। टाइगर फोर्स और मैं असिस्टेंट कमिश्नर्स को और डीसीज को खबरदार करती हूँ कि ये गैर कानूनी काम है। आप किस कानून के तहत टाइगर फोर्सेस को लेकर गाजरों की, टमाटर की, टिंडों की आप रकम जो है वो पूछने जा रहे हैं? ये गाजरे, टिंडे, पहले तो ये चीनी चोर थे, आटा चोर थे, अब टिंडे और गाजरों के और टमाटर के चोर बनने जा रहे हैं। जब ये टाइगर फोर्सेस जाएंगे तो ये सारी ये टमाटर और टिंडे अपने घर लेके जाएंगे। और आपने देखा कि ये जो हमारे ट्रेडर्स हैं उन्होंने भी इसको रद्द किया है। तो ये टाइगर फोर्स एक गैर कानूनी काम है, एक गैर कानूनी अमल है, इसको फिल फॉर डिसबैंड किया जाए। ये एक खतरनाक हद तक एक गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं। अब मैं अपनी बहन और हमारी डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कहूँगी कि कुछ और आपके सामने कुछ और इंफॉर्मेशन के हवाले से गुजारिश आपने अब तक खबरें पहुँच रही होंगी जो रियासती गुंडागर्दी इस वक्त पंजाब में हो रही है, हमारे कारकुनों के साथ हो रही है, गुजरावाला में हो रही है। आपको बताया कि हमारे कैंडिडेट के ऊपर पर्चा कटा है कोरोना की SOPs ना फॉलो करने का। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इमरान नियाज़ी साहब, आप क्या चीज़ हैं? आपके जो बड़े बड़े रूहानी पेशवा हैं ना, मुशर्रफ जिससे आपने 100 सीटों की भीख मांगी थी, और उससे पहले ज़ियाउल हक, वो नहीं ठहर सके अवामी गुस्से के आगे। तो आप क्या चीज़ हैं? आप क्या समझते हैं? हम तक इत्तलात पहुँच रही है, तुम ट्रांसपोर्टर पकड़ लो, लोग पैदल निकलें, तुम पेनाफ्लेक्स छीन लो, लोग अपने जिस्म के कपड़ों से अलम बना लेंगे। तुम इजाज़त ना दो, हर गली में, हर सड़क में, हर मोहल्ले में, हर गांव में तुम्हारा पुल पड़ा जाएगा तुम्हारी हुकूमत का। तुम कुछ भी कर लो, तुम कोरोना के पीछे छुप जाओ, तुम लोगों पर पर्चे काटो, लेकिन तुम्हें ये इल्म नहीं है कि जो भूख से मर रहा है, जो मुफलिसी से मर रहा है, और जिसके सामने उसके बच्चे भूखे हैं, उसके पास खोने को कुछ नहीं है सिवाय उन जंजीरों के जो तुमने, जिनमें इस मुल्क को और इस कौम को जकड़ा हुआ है। ये तमाम लोग जो निकलने लगे हैं, इनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। लेकिन ये बात इस हुकूमत और इमरान नियाज़ी साहब की अकल से बालातर है। दूसरी बात, कभी आपने अवामी गुस्से के आतिशफ़शां को और बहते पानी को कैद होते देखा है? ये देखेंगे कि वो अवामी तहरीकें जो बैसाखियों के बगैर चलती हैं, जिनमें ना डीजे बट नाचते हैं, ना म्यूजिक होता है, ना ढोलक की थाप होती है, ना कप्तान की अदाकारी होती है, ना खाली कुर्सियों से खिताब होता है। वो तहरीकें कैसे चलती हैं? सिर्फ एक चीज़ नाचती है, एक चीज़ रक्स करती है, और वो है भूख और मुफलिसी। अब ये देखेंगे कि असल अवामी तहरीक क्या होती है और दूसरों के कंधों पर बैठकर हीरो बनना क्या होता है। इमरान नियाज़ी साहब, आप आग से खेल रहे हैं। आप ये याद रखिए कि आप तो कुछ नहीं, आप तो कुछ नहीं, इसके आगे मुशर्रफ नहीं ठहर सका था। और अगर ये कुछ भी नहीं, और ये ऑपोजिशन इतनी ही फारिग है, और इस मुल्क के अवाम इतने ही भेद बकरी हैं, तो काबीना में क्यों मातम हो रहा है इस बात का? क्यों रोज़ाना ऐसे केसेस अचानक बढ़ रहे हैं? जिस वक्त कोरोना अपनी पीक पे था, इंतहा पे था, तो आपने अपने लोगों को, अपने हवारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कौन कौन सा सेक्टर नहीं खोला? कंस्ट्रक्शन खोली, मॉल खोले, रेस्टोरेंट खोले, क्या नहीं खोला? आज क्या हुआ? आज क्यों डर रहे हो? लोगों ने तो मरना है, भूख से तो तड़प के मरेंगे ना। कोरोना तो शायद फिर रहम करते, तुम्हारे दिल में तो वो रहम भी नहीं है। तुमने वो तबाही मचाई है कि तुम्हारे अपने हवारी, तुम्हारे अपने मेंबर्स, तुम्हारे अपने MNA चोर 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 की दुहाई दे रहे। कल मेजर ताहिर सादिक ने कहा,
راجہ ریاض نے کہا, آج کے پی سے نور عالم کہہ رہا ہے, جب اپنے ہی دربار سے چور چور کی صدا بلند ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اپنے آٹا چینی چور 250-300 ارب کا جنہوں نے چونا لگایا اور آپ کے اور ہمارے بچوں کے منہ سے نوالے چھینے, ہمارے لیے پنکھا اور ہیٹر جیسی چیز کو آپ نے ایک عیاشی کا سامان بنا دیا, ہم سے دور کر دیا, اپنے لوگوں ہواریوں کو آپ نے ملک سے باہر بھیج دیا, اور وزیر اعلیٰ سندھ آج نیب میں بیٹھے جواب دے رہے ہیں سبسڈی کا. خدا کا خوف کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جب عوامی عدالت لگے گی, آپ اپنی کمر ذرا مضبوط رکھیے گا, کیونکہ آپ سے بھی سوال ہے, آپ پر بھی الزامات ہیں. آپ جواب دیں گے سقوط کشمیر کا, کیسے آپ امریکہ گئے اور کہا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں, اور جب یہاں آئے تو کشمیر ہاتھ سے جا چکا. آپ تیار رہیں لوگوں کے منہ سے نوالے چھیننے کا. یہ جواب آپ دیں گے کہ آج 80 روپے کلو آٹا کیسے بک رہا ہے, چینی کہاں گئی, یہ جواب آپ دیں گے. اور عدالت نیب میں نہیں لگے گی, عدالت عوامی عدالت لگے گی, عدالت آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ پر لگے گی. آپ جواب دیں گے ملک کو IMF کے ہاتھ کن شرائط پر, کس کے کہنے پر گروی رکھا, کون تھے وہ محب وطن افسر جن کو نکال دیا گیا ان نیگوسیشن سے. آپ جواب دیں گے, آپ کا ٹہرے میں ہوں گے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, غدار 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 کی تسبیح پڑھتے رہو, آپ دیکھیے گا کہ اس ملک میں تحد نظر غدار ہوں گے, تحد نظر باغی ہوں گے. تم بنا لو اتنی بڑی جیل جس میں تم سب کو فٹ کر دو. تم کنٹینر لگا رہے ہو اسلام آباد میں. کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ لوگ آئے, سرکاری ملازمین آج پھر آ رہے ہیں. اسلام آباد میں کنٹینر لگ رہے ہیں, آپ کنٹینر چھوڑ کے ورگلا کی پہاڑیاں کھڑی کر دو, عوام اس کو بھی پھلانگ جائیں گے. اور آپ ٹائیگر فورس تو پھر ہم تب دیکھیں گے, پھر بلائیں گے ٹائیگر فورس کو کہ آؤ اور اپنے لیڈر کو بچاؤ, آؤ اور اپنا کام کرو. یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس ملک کو خانہ جنگی اور انتشار کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اور اس کا اشارہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, حکیم سعید صاحب نے اپنی کتاب میں آج سے 2 دہائی پہلے کر دیا تھا کہ یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ یہاں تک کیسے پہنچا ہے اور اس کے تانے بانے کہاں جڑتے ہیں. تمہارے آس پاس کوئی عام آدمی نہیں ہے. جہانگیر ترین اور زلفی بخاری کے علاوہ تم نے کچھ دیکھا نہیں, نہ تم نے اپنی جیب سے کبھی اپنا کچن چلایا. اب تم دیکھنا کہ آئی ایم ڈیموکریسی, میں جمہوریت ہوں, اس کا کیا مطلب. اب تم دیکھنا کہ تم جب عوام کے آگے کھڑے ہوگے اور عوام تمہیں کھینچ کر نکالیں گے وزیر اعظم ہاؤس سے, تو پھر آپ انہیں سمجھانا کہ آئی ایم ڈیموکریسی کیا ہے. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اثاثے بکنے نہیں دیں گے. ہم روزویلٹ ہوٹل پہ ہاتھ ڈالنے والوں کے ہاتھ کاٹیں گے, جیسے کہ ابھی ہم اپنے تاجروں کی طرف بڑھنے والے ہاتھ ٹائیگر فورس کے کاٹنے والے ہیں. ہم روزویلٹ ہوٹل بھی نہیں بکنے دیں گے, ہم اس ملک کا ایک اثاثہ بکنے نہیں دیں گے. یہ قوم لاوارث نہیں ہے, یہ قوم خود بھی ہمت رکھتی ہے, اور جب تک اس قوم میں لوگ زندہ ہیں, پارٹی زندہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ہاتھ روکے گی. یہ جو مرضی کر لیں, ان کو سمجھ آئے گی جب عوامی سرسری عدالت لگے گی. اور جیسے آپ کو یاد ہے نا بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کا انجام ہوا ہے, اسی طرح کا انجام ادھر نظر آ رہا ہے مجھے. لیکن یہ عقل کا ہوش کے ناخن لے لیں اور ہمیں ہمارے جو اجتماعات ہیں وہ کرنے دیں, ورنہ اگر یہ کسی کے اشارے پہ خانہ جنگی کی طرف ملک کو لے کے جائیں گے تو پھر یہ خود بھی نہیں بچ سکے. بہت مزہ.
एम्पायर इस वक्त इरेलीवेंट है। व्हाट इज़ रेलिवेंट इज़ कि हुकूमत जो है वो क्या कर रही है। हम सियासी मैदान में हैं और हमारे सियासी हरीफ इस वक्त खान साहब जो उन्होंने वादे किए थे, जो उन्होंने दावे किए थे, उसके बिल्कुल बरक्स वो मुल्क को केओस की तरफ धकेल रहे हैं। हमारा जो एम्पायर की उंगली के पीछे छुप रहे हैं, जो एम्पायर या फौज, इनफैक्ट वो अगर तफरीक करना चाह रहे हैं, फौज को वो एक सियासी पार्टी उन्होंने खुद बनाया है। तो इसलिए हमारा झगड़ा उन सेलेक्टेड के साथ है जो पाकिस्तान का जो आईनी ढांचा है उसको उन्होंने डिस्टॉर्ट किया है। हम तो बड़े इसमें क्लियर हैं कि ये फौज का और हमारा झगड़ा नहीं है। हमारा झगड़ा उनसे है जो फौज को इस्तेमाल करके फौज को बदनाम करते हैं।